Today we will see the composition of relations in discrete mathematics. Let's see the definition first. Let R be a relation from x to y and S be a relation from y to z. Then the composite relation of R and S is a relation consisting of ordered pairs x, z, where x is an element of capital X and y is an element of capital Y, and for which there exists an element y is an element y such that xy is element of R and yz of element of S. Okay, അതായത് here we have three set of elements that are x, y and z. Okay, x, y and z. There are a set of elements in x, say x1, x2, etc. xn, we can symbolically represent it as x. Then another set is y. So here in y also we have a set of elements like y1, y2, etc. yn, and here we can represent it using y, small letter y, and inside we have another set of relations and the set of elements z1, z2 and z3, etc. zn. So here we can represent it like z. Okay, then we have two relations. First relation is from x to y. So here this is the relation and we can call it as R. The relation R is from x to y and relation S is there, and relation S is from y to z. Suppose here these are the relations. Then here y is an element of capital Y and x is an element of capital X and z is an element of capital Z. Then the composite relation of R and S is a relation consisting of an ordered pairs x and z. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ എക്സ് ടു വൈയിലേക്ക് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ വൈന്ന് ഇസഡിലേക്ക് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, എക്സ് എന്ന് ഇസഡിലേക്കൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഡേർഡ് പെയേഴ്സ്, അതായത് എക്സ് ടു ഇസഡ്, ആ ഒരു ഓർഡേർഡ് പെയേഴ്സാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് റിലേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിലെ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും, എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിലെ ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിലെ എലമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു റിലേഷൻ ഉള്ള എലമെൻറ്റ്സ്, അതേ എലമെൻറ്റ്സിന് വൈന്ന് സെഡിലേക്ക് വേറൊരു റിലേഷനും കൂടി നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, എക്സ് സെഡ് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Then we will see an example here. Let x is equal to set 4, 5, 6, y is equal to a, b, c and z is equal to l, m, n. Consider the relation r1 from x to y and r2 from y to z. Then r1 is equal to a set of relations 4a, 4b, 5c, 6a, 6c, and relation R2 is equal to AL, AN, BL, BM, CL, CM and CN. So we have to find the composition of relations R1 or R2. Okay, so here we need to find the composition of R0 to R1 to R2. So here we have three sets. First is x. X is what? Here this is x. 4, 5 and 6. Next A, B, C. A, B, C. Next L, M, N. Okay, then here this is set X, this is Y and this is Z. Okay, then R1 is 4A, 4A, 4B and 5C, 6A, 6C, and from Y we have relations AL, AN, then BL, BM and CL, CM and CN. So these are the relations. Then here from 4 we have relation A and B. Okay, and from A we have AL and
n. From B we have L and M. So from this we can say we have a relation from A to L. So 4L, then 4n. Okay, 4n undallo, appo 4n. Then 4L we have already considered, so there is no need to write it again. Then 4m. Then this is first relation that we have already considered. Then next 5. From 5 we have only one relation, that is C. From C we have L, M and N. So we can simply write 5L, 5M and 5N. Okay, then from 6 we have 6A and 6C. And from C we have all relations, so we can directly write 6L, 6M and 6N. അപ്പോൾ ഇത്രയും റിലേഷൻസ് നമുക്കൊരു കോമ്പോസിഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ രണ്ട് റിലേഷൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, we will see another example. Let P is equal to 2, 3, 4, 5. Consider the relation R and S on P. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് തന്നെയാണ്, ആ സെയിം റിലേഷൻ്റെ തന്നെയാണ് രണ്ടും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2, 3, 4, 5. അപ്പോൾ 2 to 3, 2 to 2, 2 to 3, 2 to 4, 2 to 5, 3 to 4, 3 to 5, 4, 5. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് റിലേഷൻസിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് 5 ആണ്. 5 എന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 5 എടുക്കാം. 5, 3 ഉണ്ട്. 5, 3 മാത്രമേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി 3 വരുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. 3 വരുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3, 4, 3, 5 ആണ്. അപ്പോൾ 5, 4, 5, 5. ഇത്രയും റിലേഷൻസാണ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിലേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സും അതിൻ്റെ റിലേഷൻസും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും മാപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം. അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫസ്റ്റ് 2 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ്, ആ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് പെയറിലെ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ റിലേഷൻ നോക്കുക. അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് എന്താണോ അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അത്രയാണ് നമ്മൾ കോമ്പോസിഷനിൽ പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് എ എന്ന് പറയുന്നൊരു സെറ്റ്, A is equal to 1, 2, B is equal to AB, C is equal to XY ആണ് എങ്കിൽ ഇനി റിലേഷൻസ് R1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ A to B ആണ് R1 എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ. അപ്പോൾ 1A then 2A 2B ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ R2 എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ ഫ്രം B to C, അതായത് A to X, ദെൻ B to X and B to Y. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് റിലേഷൻ എങ്കിൽ നമുക്ക് R1 കോമ്പോസിഷൻ R2 എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം, അതായത് 1 to A ആണ് ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ. 1 to A ആണ് ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ. ഇനി A സെക്കൻഡ് റിലേഷനിൽ വരുന്നത് എത്ര സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ആകെ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതായത് AX മാത്രം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ 1 എഴുതി, ദെൻ
എക്സ്. നെക്സ്റ്റ് 2 എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ 2ൽ 2a ഉണ്ട്. 2a എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 2aയിൽ എക്ക് ഏതുണ്ട്? എക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം 2x. ദെൻ അത് മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ അല്ലേ? രണ്ടാമത്തതിലെന്താ? 2b എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ 2. ബിയിൽ ഏതൊക്കെയുണ്ട്? ബിയിൽ എക്സും ഉണ്ട് വൈയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2x നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. ഇനി ഏത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം? y ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 1x 2x 2y ആണ് നമുക്കതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ളത്. അതായത് നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ്, ഇനി സപ്പോസ് ഒരൊറ്റ സെറ്റ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സിന് നമുക്ക് വീണ്ടും ഓരോ സെറ്റായിട്ട് എഴുതി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻസ് അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി composition of relations. Okay, thank you.